ان خبروں کے اسپانسر ہیں گھر کل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھر کل مسالے۔ آداب سے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ ہیڈ لائنز کے اسپانسر ہیں گھر کل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھر کل مسالے۔ آزادی کا امرت مہوتسو کے تحت شروع کیے گئے سوراج مہوتسو کا ہوا اختتام۔ AMC کی جانب سے شہریان کی دلچسپی کے لیے رکھا گیا حب الوطنی کے گیتوں کا پروگرام، شہریان نے اٹھایا بھرپور لطف۔ گھاٹی دواخانے میں قائم کردہ سپر اسپیشلٹی وارڈ میں آج سے یورولوجی کی OPD کا ہوا آغاز۔ 6 ماہ کے انتظار کے بعد گزشتہ روز کیا گیا اینجیوگرافی کا پہلا کامیاب آپریشن، کہا ڈاکٹر سدھیر چودھری نے۔ کھیتی کی زمین کے تنازع پر دن دہاڑے پیسا دیوی علاقے میں ایک کسان پر کلہاڑی سے حملہ کر کے کر دیا گیا قتل۔ ملزمین کی گرفتاری اور ان کے خلاف ایٹراسٹی ایکٹ کے تحت کیس درج ہونے تک مہلوک کسان کی لاش نہ لینے کا رشتہ داروں نے دیا انتباہ۔ اور اگنی ویر بھرتی کے لیے آئے ایک نوجوان کی موت، 1600 میٹر کی دوڑ لگاتے وقت چکر آ جانے کے سبب نوجوان گر کر چلا گیا موت کی آغوش میں، رشتہ داروں کو صدمہ۔ خبریں تفصیل سے۔ آزادی کا امرت مہوتسو کے تحت AMC انتظامیہ نے شہریان کی دلچسپی کے لیے گزشتہ شام سنت ایک ناتھ رنگ مندر میں ایک میوزیکل نائٹ پروگرام منعقد کیا، جس میں معروف گلوکار راجیش سرکٹے نے حب الوطنی پر مبنی گیت گائے، جسے حاضرین نے خوب پسند کیا۔ واضح رہے کہ آزادی کا امرت مہوتسو کے تحت گزشتہ ہفتے بھر سے شہر میں مختلف پروگرامز منعقد کیے گئے۔ طلباء کی پربھات پھیریاں نکالی گئیں، اجتماعی راشٹریہ گیت گائن کے پروگرام منعقد کیے گئے، ہر گھر ترنگا مہم کے تحت رہائش گاہوں پر ترنگے لہرائے گئے۔ گزشتہ روز 11 بجے سبھی سرکاری و نیم سرکاری دفاتر کے علاوہ پبلک پلیسز پر اجتماعی طور پر قومی ترانہ پڑھا گیا۔ ضلع بھر میں ایک دن میں 1 لاکھ پودے لگائے گئے۔ اسی طرح مختلف عوامی فلاحی پروگرام بھی منعقد کیے گئے۔ گزشتہ شام شہریان کے انٹرٹینمنٹ کے لیے سنت ایک ناتھ رنگ مندر میں منعقدہ پروگرام کا افتتاح میونسپل ایڈمنسٹریٹر ڈاکٹر ابھیجیت چودھری نے دیپ جلا کر کیا۔ اس کے بعد معروف گلوکار راجیش سرکٹے نے اپنی آواز کا جادو جگایا اور حب الوطنی پر مبنی گیت سنائے، جنہیں حاضرین نے خوب پسند کیا اور سرکٹے کو داد و تحسین سے نوازا۔ اس پروگرام میں AMC کے سبھی HODs اور دیگر افسران و ملازمین کے علاوہ شہریان بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ بازار ساونگی کے سائی پبلک اسکول اور جونیئر کالج کی جانب سے 371 فٹ لمبے ترنگے کی ریلی نکالی گئی، جس نے 26 کلومیٹر کا فاصلہ پیدل طے کیا۔ 371 فٹ لمبائی کے قومی پرچم کی یہ پیدل ریلی بازار ساونگی سے نکل کر خلدآباد تک کا 26 کلومیٹر کا سفر طے کر کے یہاں کے دفتر تحصیل پہنچی۔ ابتدا میں ادارے کے صدر کشور نلاوڑے و دتا گنڈے کے ہاتھوں اس ریلی کا افتتاح عمل میں آیا۔ ریلی بازار ساونگی میں مین بازار سے ہو کر مضافات وڑود، ماٹر گاؤں، سلطان پور، گدانہ، کاٹچوری پھاٹا کے راستے سے ہوتی ہوئی تحصیل دفتر خلدآباد پہنچی، جہاں تحصیلدار اور BDO نے اس پد یاترا کا استقبال کیا۔ اس سفر میں مختلف مقامات پر کالج کے طلباء نے مختلف سرگرمیاں و تجربات دکھائے۔ اس طویل ترنگے کی پیدل ریلی کے انعقاد میں پروفیسر گریدھر جادھو، صدر مدرس گوپال ادھانے، سادھنا نلاوڑے، اتل جادھو، ورشا لونڈھے، نرگنا واگھ اور دیگر اساتذہ نے ریلی کی کامیابی کے لیے خوب محنت کی۔ یہ پد یاترا دیہی ساکنان کی توجہ کا مرکز بنی، جبکہ اس ریلی میں 9ویں تا 12ویں جماعت کے 175 طلباء و طالبات نے شرکت کی۔ گھاٹی اسپتال میں قائم کردہ سپر اسپیشلٹی وارڈ میں یورولوجی کی OPD آج سے شروع کر دی گئی۔ یہ اطلاع سپر اسپیشلٹی وارڈ کے انچارج ڈاکٹر سدھیر چودھری نے دی۔
واضح رہے کہ ریاستی حکومت نے اورنگ آباد، ایوت محل، اکولا اور لاتور ان 4 مقامات پر سرکاری دواخانوں میں سپر اسپیشلٹی وارڈ قائم کیے ہیں۔ گھاٹی اسپتال میں قائم کردہ سپر اسپیشلٹی وارڈ میں آج سے یورولوجی کی OPD بھی شروع کی گئی۔ اسی طرح گزشتہ روز عارضہ قلب میں مبتلا 52 سالہ مریض صاحب راؤ دابھاڑے کا پہلا اینجیوگرافی کا کامیاب آپریشن کیا گیا۔ یہ اطلاع سپر اسپیشلٹی وارڈ کے اسپیشل ورکنگ آفیسر ڈاکٹر سدھیر چودھری نے دی ہے۔ انہوں نے بتلایا کہ ہفتے میں 3 دن ان شعبوں میں کام کاج جاری رکھنے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ واضح رہے کہ آج سے 3 سال قبل یہ وارڈ قائم کیا گیا تھا۔ اس وارڈ کی تعمیر پر 150 کروڑ روپے خرچ کیے گئے، مگر اس وارڈ کے شروع ہونے کا مریضوں کو بے چینی سے انتظار تھا۔ 10 فروری کو یہاں شعبہ امراض قلب شروع کیا گیا تھا اور 6 ماہ بعد یہاں اینجیوگرافی شروع کی گئی اور گزشتہ روز اینجیوگرافی کے ذریعے پہلا کامیاب آپریشن کیا گیا ہے۔ یہ آپریشن کارڈیالوجسٹ ڈاکٹر گنیش سپکار نے کیا، جو تقریباً آدھ گھنٹے تک چلا۔ فی الحال 25 مریض ویٹنگ لسٹ میں ہیں۔ اس وارڈ میں ہفتے میں 3 آپریشن کیے جائیں گے۔ اینجیوگرافی کے آپریشن میں سسٹر چھایا کپلیشوری، ناتھا چوہان، لیلا واگمارے اور نین پٹھارے سمیت 6 نرسوں نے ہارٹ سرجن سے تعاون کیا، جبکہ کیتھ لیب ٹیکنیشین جگتاپ، انیستھیشیا کی ماہر ڈاکٹر جیوتی کلکرنی اور 2 رہائشی ڈاکٹرز بھی OT میں موجود تھے۔ शुभेच्छा देतो। प्रशासनातर्फे कळवण्यास मला अत्यंत आनंद होत आहे की अतिविशेषोपचार रुग्णालयामध्ये माननीय अधिष्ठाता डॉक्टर वर्षा कागिनाळकर मॅडम, त्यानंतर सद्यस्थितीत जे आपल्याकडे अभ्यागत समितीचे अध्यक्ष आणि अभ्यागत समितीचे सर्व सदस्य या सर्वांच्या सहकार्यानं आपण काल दिनांक 17 ऑगस्ट 2022 पासून अतिविशेषोपचार रुग्णालयाच्या कॅथ लॅबमध्ये अँजिओग्राफी आणि अँजिओप्लास्टीची रुग्णसेवा चालू केलेली आहे। काल दिनांक 17 ऑगस्ट 2022 रोजी अँजिओग्राफीची चाचणी रुग्णासाठीची जी प्रोसिजर असते ती प्रोसिजर आपण यशस्वीरित्या कंप्लीट केली। या प्रोसिजरमध्ये जे कार्डिओलॉजिस्ट आपल्याकडे काम करतात डॉक्टर गणेश सपकाळ आणि ज्या विभागाच्या अंतर्गत हा विभाग येतो त्या विभागाच्या विभाग प्रमुख डॉक्टर मीनाक्षी भट्टाचार्य आणि त्या विभागातील सर्व कॅथ लॅबमधला नर्सिंग स्टाफ, त्याच्यानंतर जे टेक्निशियन्स होते तिथे कार्यरत आतमध्ये, प्लस आमचे सिक्युरिटीचे सर्व कर्मचारी आणि त्यानंतर जे हाऊसकीपिंगचे जे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आहेत, या सर्वांनी ह्या शस्त्रक्रियेसाठी म्हणा किंवा ह्या प्रोसिजरसाठी अत्यंत मोलाचं योगदान दिलं आणि या योगदानाअंतीच आपण ही जी प्रोसिजर आहे अँजिओग्राफीची, जी गेल्या 3 वर्षापासून आपण करू शकलो नाही, हे 3 वर्षापासून का करू शकलो नाही याचं कारण असं आहे की 2020 ते फेब्रुवारी 2022 पर्यंत करोना संक्रमणाचा काळ होता आणि या करोना संक्रमणाच्या काळात ही अतिविशेषोपचार रुग्णालयाची इमारत स्थानिक प्रशासन, तत्कालीन जिल्हाधिकारी आणि सध्याचे जे डिव्हिजनल कमिशनर सर आहेत आपले, यांच्या परवानगीनं आपण ही इमारत करोनाच्या रुग्णसेवेसाठी वापरली। तर त्या काळामध्ये आपण ह्या इमारतीमध्ये अंदाजे 6,500 ते 7,000 रुग्णांवर करोनाचा उपचार केले आणि त्यांना आपण डिस्चार्ज देऊन घरी पाठवू शकलो। त्यामुळं हा जो विलंब झालेला आहे तो करोनाच्या संक्रमणाच्या काळात झाला आणि त्यानंतर करोना संक्रमणाचा काळ संपल्यानंतर फेब्रुवारीपासून आम्ही याचा सतत पाठपुरावा करत होतो। अँजिओग्राफी आणि अँजिओप्लास्टीसाठी जे सामान लागतंय, सर्जिकल इन्स्ट्रुमेंट किंवा जे प्रोसिजरसाठी लागणारं सामान, ते उपलब्ध होण्यासाठी थोडासा जे प्रोसिजरप्रमाणे काळ जातो तो काळ गेला आणि तदनंतर आपण यशस्वीरित्या काल ही प्रोसिजर अँजिओग्राफीची पूर्ण केली। अँजिओग्राफीसाठी जे चार्जेस आहेत ते माझ्या माहितीप्रमाणे 1,400 रुपये चार्जेस घेतात। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में शोबे तारीख और कदीम भारतीय तहजीब के ज़ेर एहतमाम एक रोज़ा सेमिनार मुनक़िद किया जा रहा है। ملک کے موجودہ حالات اور آزاد بھارت کی تاریخ کے عنوان پر منعقد ہونے جا رہے اس سیمینار کا افتتاح ڈاکٹر پرشانت امرتکر کے ہاتھوں کیا جائے گا۔ یہ سیمینار 18 اگست کو صبح 11 بجے تا شام 5:30 بجے تک جاری رہے گا۔ اس یک روزہ سیمینار میں 5 سیشن ہوں گے، جبکہ ان 5 سیشن میں مختلف متعلقہ موضوعات پر ماہرین رہنمائی کریں گے، جن میں پروفیسر جے دیوڈورے، ڈاکٹر ارون واہل، ڈاکٹر وید کمار آہیرے، ڈاکٹر پرشانت دیشمکھ اور ڈاکٹر نرملا جادھو شامل ہیں۔ علاوہ ازیں سیمینار میں
मज़कूरा शोबे की हेड डॉक्टर पुष्पा गायकवाड़, डॉक्टर उमेश बागड़े, मैडम डॉक्टर बोराड़े, डॉक्टर बीना सोंगर और दीगर सरकर्दा अफराद व मुआविनीन इस प्रोग्राम में शरीक रहेंगे। प्रोग्राम से इस्तेफादे की अपील शोबा इंचार्ज और इस सेमिनार की मेज़बान प्रोफेसर पुष्पा गायकवाड़ ने की है। आज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील आमच्या इतिहास विभागामध्ये एक दिवसीय चर्चासत्राचं आम्ही आयोजन केलेलं आहे। भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत असताना अनेक उपक्रमाचं आयोजन विद्यापीठाच्या वतीने करण्यात आलं आणि माननीय कुलगुरू सरांनी आम्हाला या संदर्भात मार्गदर्शन केलं की ऐतिहासिक विषय आहे आणि त्यामुळं पार्टिशन ऑफ इंडिया म्हणजे भारताची फाळणी या संदर्भात एखादा कार्यक्रम तुमच्या डिपार्टमेंटने आयोजित करावा आणि त्या अनुषंगाने आम्ही रिव्हिजिटिंग पार्टिशन ऑफ इंडिया या एकदिवसीय चर्चासत्राचं आयोजन केलं आणि त्याला शहरातील अनेक मान्यवर संशोधक विद्यार्थी, शहरातील अनेक अभ्यासक, इतिहास विषयाचे विद्यार्थी या सर्वांनी खूप भरभरून असा प्रतिसाद दिला। सर्व त्या ठिकाणी मोठ्या संख्येने हजर झालेले आहेत। अनेक मान्यवर या ठिकाणी बोलणार आहेत। प्रामुख्याने जयदेव डोळे सर, त्यानंतर उमेश बागड़े सर, पुणे विद्यापीठातून देवकुमार आहिरे, त्यानंतर जळगाव विद्यापीठातून आमचे प्रशांत देशमुख सर, असे अनेक त्या विषयातील जे अभ्यासक आहेत तर त्या अभ्यासक या संदर्भात त्यांची मांडणी करणार आहेत। आणि पुन्हा एक नवीन पिढीला पार्टिशन ऑफ इंडिया म्हणजे भारताची फाळणी होत असताना ज्या घडामोडी झाल्या तर त्या घडामोडींचा परिणाम आजही आपण भारत भोगत आहे किंवा ते जे लोक त्याने त्या काळात प्रभावित झाले त्या लोकांना आजही तो त्रास भोगावा लागत आहे। आणि मग हे सर्व अभ्यासक किंवा आजची जी नवीन पिढी आहे त्या नवीन पिढीच्या समोर ते यावं या अनुषंगाने या चर्चासत्रामध्ये साधक बाधक चर्चा व्हावी या उद्देशाने आम्ही या कार्यक्रमाचं आयोजन केलेलं आहे। आणि त्यासाठी आम्हाला विद्यापीठ प्रशासनाने खूप चांगल्या पद्धतीचं मार्गदर्शन आणि सहकार्यसुद्धा केलेलं आहे। त्यामुळे पहिल्यांदा मी या ठिकाणी या कार्यक्रमासाठी माननीय कुलगुरू सरांची फार आभारी आहे की त्यांनी आम्हाला सर्व प्रकारची मदत केली आणि मार्गदर्शनसुद्धा केलेलं आहे आणि खूप चांगल्या पद्धतीने त्याला रिस्पॉन्ससुद्धा आहे। शहर का नया तरक्याती प्लान तैयार किया जा रहा है। इसी दौरान पुलिस डिपार्टमेंट ने मिनी पुलिस हेडक्वार्टर के लिए 10 एकड़ और 8 पुलिस स्टेशन के लिए आधा एकड़ जमीन मख्तस करने का मुतालबा किया है। इस सिलसिले की तजवीज़ DP प्लान के हेड को पुलिस इंतज़ामिया की जानिब से पेश कर दी गई है। आया रहे कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुजव्वज़ा तौसी शुदा मजमूई तरक्याती प्लान की तैयारी के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को DP यूनिट फराहम किया गया है, जिसमें यूनिट हेड समेत 18 मुलाजिमीन का स्टाफ भी दिया गया है और इस डेवलपमेंट प्लान पर पिछले 1 बरस के अरसे से काम जारी है। ये काम GIS मैपिंग के जरिए किया जा रहा है। इस प्लान की तैयारी के मौके पर इसमें 26 रिजर्वेशन भी रखे जाएंगे। साथ ही शहर की मुस्तकबिल की ज़रूरियात के मद्देनज़र इस प्लान में टॉयलेट बाथरूम के लिए भी जगह का रिजर्वेशन रखा गया है। DP यूनिट के हेड रजा खान ने पुलिस इंतजामिया और फायर ब्रिगेड को भी लेटर जारी करके पुलिस स्टेशन, फायर ब्रिगेड मरकज़ वो उनके दफातर के लिए मतलूब अराजी के लिए भी रिजर्वेशन से मुताल्लिक़ उन्हें आगाह किया था और उनसे राय तलब की थी, जिसके बरबिना पुलिस कमिश्नरेट से डिप्टी कमिश्नर अपर्णा गीते ने यूनिट हेड को अपनी मतलूबा अराजी से मुताल्लिक़ मज़कूरा तजवीज़ पेश की है, जिस पर पुलिस कमिश्नर से बातचीत के बाद मज़कूरा रिजर्वेशन की तजावीज़ हुकूमत को भिजवाए जाने का खुलासा रजा खान ने किया है। जमीन के तनाज़े पर एक किसान पर आज दिन दहाड़े कुल्हाड़ी से हमला करके उसका कत्ल कर दिया गया। ये वारदात पीसा देवी इलाके में पेश आई है। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक ज़मीन का ये तनाज़ा साल 2008 से जारी है और फिलहाल ये मामला अदालत में ज़ेर इल्तवा है। महलूक किसान का नाम जनार्दन कासार बतलाया जा रहा है, जिसका ताल्लुक़ मातंग समाज से है। आज दोपहर जनार्दन अपने खेत में काम कर रहा था कि शिवाजी अवताड़े, भारत अवताड़े, बाड़ू अवताड़े, गिरजा अवताड़े और महादू अवताड़े समेत 7 से 8 अफराद ने उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिसमें जनार्दन कासार की मौत हो गई। मुलजिमीन के खिलाफ एट्रॉसिटी एक्ट के तहत केस दर्ज करके उन्हें फौरी गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तारी होने तक महलूक की लाश तहवील में नहीं लेंगे। इस तरह का इंतबाह महलूक के अकारिब ने देने के बाद मुलजिमीन के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया और उनकी तलाश के लिए 3 दस्ते तश्कील दिए जा चुके हैं और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा।
ये इत्तला चिकल थाना पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर देवीदास गात ने दी है। काय सांगा तुम्ही सांगा तुमच्याकडे काय नेमकी तक्रार दिली होती? एक मिनिट नाव तर नाव आहे हे काही की हे जे मयत आहेत हे मातंग समाजाचे आहेत आणि आरोपी याच्यातले जे आहेत बाळू महादेव अवताडे, गिरिजा अवताडे हे इतर जेवढी नावं आहेत यांनी कट कारस्थान करून डोक्यामध्ये कुऱ्हाड घालून मर्डर केलेले आहे। अच्छा। त्याच्यामध्ये फिर्यादी देणारा फिर्यादीसोबत आहे, त्यांना आपण पाठवून फिर्याद घेत आहे आणि यांच्या फिर्यादीनुसार पुढील कलम आणि FIR दाखल करून त्याच्यानुसार पूर्ण कारवाई करतो। आरोपींना ताबडतोब अटक करण्याकरिता आपण टीम पाठवलेल्या आहेत, 3 टीम केलेल्या आहेत, ताबडतोब केलेल्या आहेत। वरिष्ठ अधिकारीसुद्धा तिकडे रवाना झालेले आहेत। मला माहिती मिळाल्यानंतर जशी माहिती मिळाली डायरेक्ट मी गाठीला यापूर्वी काही त्यांचा वाद झालेला आहे का? सांगण्यात येत आहे की 2008ला असा एक गुन्हा दाखल होता, ॲट्रॉसिटीचा पण गुन्हा दाखल आहे आणि त्याच्यानंतर हे आता यांनी ही घटना केलेली आहे। त्याच्यामध्ये कुठल्या आरोपीला किती मोठा असू द्या किंवा कोणीही असू द्या त्यांना सोडलं जाणार नाही। हत्येमध्ये नेमकं किती जणांचं प्राथमिक 10-12 जण आहेत? आता नावं तर 6 जणांचं व इतर 5-7 लोक 5-8 जेवढे काय असतील एक लक्षात घ्या, ह्याच्यामध्ये जेवढे सामील आहेत ना त्यांना कुणाला सोडलं जाणार नाही लक्षामध्ये। आता पुढचं काम करू द्या थोडंसं, ठीक आहे। प्राथमिक वडील सकाळी वावरात गेले आणि 1-1:30च्या दरम्यानमध्ये त्या मराठा समाजानं आमच्या वडिला डायरेक्ट कुऱ्हाड डोक्यात घातली आणि घराचं काम चालू असल्यामुळे मी घरीच होतो। मी तर भासा आणि माझा पुतण्या घरी आला पळत म्हणे बाबा म्हणे बाबाला मारलं म्हणे, कुऱ्हाड मारली म्हणे, बाळू अवतडे, माधव अवतडे, शिवाजी अवतडे नाही ना। मग आमची आई बी शेतामध्येच होती। मग घरी आल्यामुळं मग मी गाडी घेऊन जात होतो तर वडील पडलेले होते, पोलीसवाले बी साथ आहे ना, आपण साथ आहे। कुऱ्हाडीनं मारलं। जुना वाद काय होता आणि जुना वाद शेतावरून जे जुना वाद होता गायरानामुळे। काय वाद होता? कोर्टात वगैरे काही? कोर्टात केस आहे 2008 पासून तर 2022 पर्यंत त्याचं आमचं चालू आहे। काय केस सुरू होती? हायड्रोसिटी चालू होती, काही थडगे पाडे होते, काही बांधारा सरक, काही लूटमार कर, काही गाय जाळली, मारून टाकली। काय वाद होता? जमिनी म्हणजे ती जमीनच सोडून द्या नाही आम्हाला ती सगळं सोडून द्या म्हणते, गाव सोडून चालले जातो मी मागते शाळेत येऊन केलं आम्हाला तुम्ही आता त्याचं- आम्ही तिथे राहतो। आम्ही त्यांची मागणी काय होती? त्याची मागणी होती बस ती इतर डेव्हलप झालं, बायपास आला, गावातले लोक त्याला सपोर्ट करते आणि सपोर्ट केल्यामुळे सरपंच सर्व काही माझे आमदार पहिल्या 2011 मध्ये मी आमदार साहेबाचा जो हात होता डिक्लेअर आम्हाला क्लिअर माहिती झालं सगळं आणि आम्ही त्याचं त्याचाच हात आहे ना, आम्ही त्याचाच राजकारणी सगळं कल्याण काळ आता नाना आहे, नानाचा काही रोल नाही। सगळं भरती लागली, अजून कोणी यायचं पत्ता नाही, गावातला बी नाही, कोणाचं नाही। गावाबाहेर जाण्याची मागणी होती। असे भरपूर कुटुंब आहे पण दबावामुळे कोणी बोलत नाही। आम्ही होतो दर्शक पण ते आमच्यावर दबाव आणत होते, मग आम्ही पोलीस स्टेशन जात होतो, पोलीसवाले बी त्याला मॅनेज करून घेत होते। या संदर्भात तुम्ही पोलीस स्टेशनला गेले होते का? जात होतो फक्त तात्पुरतं आम्हाला पोलीसवाले आम्हाला तात्पुरते सल्ला द्यायचे, आम्हाला मोठ्या पानकर्त्यांना कातच आहे। त्याच्यानंतर जे ते मारताना बोलताना शिवाय हे म्हणतात का आम्हाला सगळं गाव आमचं आहे, पाहुणे आमचे। आमची मागणी इतकीच की त्यांना त्याच्यावर कारवाई करा आणि त्याला शिक्षा देणार नाही, कारण समाज सगळे कार्यकर्ते माझे सगळं दाखल करा, त्याला एवढाच गुन्हा करा, त्याच्या दाखल त्याला सारे यांचा आज 1:30 वाजेच्या सुमारास गायरानाच्या वादातून सवर्ण मराठ्यातील मराठे असणारे शिवाजी महादेव अवताडे, बाळू महादेव अवताडे, गिरिजा बाळू अवताडे, भरत महादेव अवताडे, महादेव गंगाराम अवताडे व इतर जणांनी संगनमत करून कट कारस्थान रचून जातीय द्वेष भावनेतून त्यांचा खून केलेला आहे। 2008मध्ये सुद्धा त्यांनी तिथं किसादेवी येथे गट नंबर 135मध्ये गायरान जवळपास 40 वर्षापासून त्या ठिकाणी ते कसत आहे 5 एकर जमिनीवर आणि तिथून बीडबाय आपले समृद्धीचा मार्ग गेल्यामुळे त्या जमिनीला तिथं भाव आलेला आहे आणि मागासवर्गीय मातंग समाजाच्या जमिनीवर डोळा ठेवून त्यांना तिथून हुसकून लावण्यासाठी यापूर्वी प्रयत्न झाला होता। खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए MCN उर्दू न्यूज। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले, रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले, रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले।
वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल। औरंगाबाद में जारी अग्निवीर भर्ती के लिए आए एक नौजवान की अचानक मौत हो गई, जिसके सबब सनसनी फैल गई। तफसीलात के मुताबिक अग्निवीर भर्ती की उम्मीदवारी के लिए ये नौजवान जिला औरंगाबाद के ताल्लुका कन्नड़ से शहर आया था। भर्ती के लिए जा रहे टेस्ट में 1600 मीटर की फेरी वो मुकम्मल कर ही रहा था कि इस दौरान चकरा कर गिर गया और बादे अज़ां दौरान इलाज उसकी मौत वाक़ हो गई। ताल्लुका कन्नड़ के मज़ाफ़ात विट्ठलवाड़ी का यह नौजवान नामदेव पवार अग्निवीर योजना के तहत फौज में भर्ती के लिए आया था और गुज़िश्ता रात वो 1600 मीटर की दौड़ में आखिरी राउंड पर था। चकरा कर गिर जाने पर उसे फौरी घाटी अस्पताल लाया गया और उसका इलाज शुरू किया गया, ताहम दौरान इलाज वो आज दोपहर चल बसा। इस अचानक हुए वाक़ये से दीगर उम्मीदवारों और भर्ती कैंपस पर सरासिमगी फैल गई। एक ड्राइवर को काम पर से निकाल देने के सबब वो इतना मुश्तिल हो उठा कि वो सीधे तलवार लेकर सनतकार की रिहाइशगाह पर पहुंच गया और सनतकार और उसके अफराद खानदान पर तलवार से हमला करने की कोशिश की, जिसे क्राइम ब्रांच पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शुदा मुलजिम ने पुलिस को अपना नाम पाटलूबा उर्फ बबन बालाजी फड़ बतलाया है। सनतकार संजय नागरे की शिकायत पर उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट की मुख्तलिफ दफ़ात के तहत पुंडलिक नगर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है। इस वारदात का मंजर सनतकार के मकान पर नस्ब खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका है। तफसीलात के मुताबिक मुलजिम पाटलूबा सनतकार संजय नागरे की गाड़ी पर ड्राइवर की हैसियत से मामूर था, मगर वो शराब का आदी होने के सबब संजय ने उसे काम से निकाल दिया, जिस पर पाटलूबा मुश्तिल हो उठा और तलवार लेकर संजय की रिहाइश गाह में घुस गया और संजय नागरे वो उनके अफराद ख़ानदान पर तलवार से हमला करने की कोशिश की, मगर इसकी इत्तला क्राइम ब्रांच पुलिस को हो गई। क्राइम ब्रांच पुलिस का एक दस्ता वहीं सिडको N3 में गश्त कर रहा था, जिन्हें इस वाक़े की इत्तला महकमे से मौसूल हुई और वो फौरी तौर पर नागरे की रिहाइश गाह पर पहुँच गए और मुलजिम को हिरासत में ले लिया। इसी तरह उसके कब्ज़े से एक तेज़ धार तलवार भी जब्त कर ली गई। सोशल मीडिया के मुख्तलिफ ज़राए पर नामालूम फ़ोन नंबर से अगर आपको दोस्ती का पैगाम आता है तो उस पर तवज्जो न दें, बसूरत दीगर आप भी ब्लैकमेलिंग का शिकार हो सकते हैं। ये अपील साइबर सेल के इंस्पेक्टर गौतम पातारे ने नौजवानों से की है। उन्होंने MCN को बताया कि आजकल इंस्टाग्राम, फेसबुक और सोशल मीडिया के दीगर ज़राए से नौजवानों को दोशीज़ाओं की जानिब से दोस्ती का पैगाम दिया जा रहा है और फिर उनके साथ सेक्स चैट करके उनसे मोटी मोटी रकूम का मुतालबा किया जाता है। रकम अदा न करने की सूरत में सोशल मीडिया पर की गई चैटिंग को फ्लैश करने की धमकी दी जाती है। अगर नौजवान वो रकम अदा भी कर दें तो फिर मज़ीद उनसे रकम का मुतालबा किया जाता है। इस तरह के वाक़यात में आए दिन इजाफा होने लगा है और कई नौजवान अपनी ज़िंदगी तबाह कर चुके हैं। लिहाजा नौजवान नस्ल चौकन्ना रहे और इस तरह के नामालूम फ़ोन कॉल या पैगामात के झांसे में हरगिज़ न फंसें। ये अपील साइबर सेल के इंस्पेक्टर गौतम पातारे ने नौजवानों से की है। अशा प्रकारामध्ये तरुणांना मी असे आवाहन करू इच्छितो की अचानकपणे हे अननोन व्हिडिओ कॉल्स आपल्याला येतात। प्रामुख्याने तर आपण अननोन नंबर असेल तर तो उचलायलाच नको आणि आपण घाई गडबडीत असता किंवा कामात व्यस्त असल्यामुळे आपल्याकडनं तो कॉल रिसीव केला जातो आणि समोर इंटिमेट व्हिडिओ कॉलद्वारे आपलं रेकॉर्डिंग होत जाते। आपल्याला ते कळतही नाही, पण आपण तो बंद केल्यानंतर तोच व्हिडिओ आपल्याला व्हॉट्सअपद्वारे किंवा फेसबुकद्वारे
येतो आणि आपण हा व्हिडिओ आता यूट्यूबवर अपलोड करू, त्यासाठी तुम्हाला असा दंड वगैरे भरावा लागेल, या प्रकारची धमकी वगैरे. आपण या झालेल्या अचानक प्रकारामुळे एकदम गोंधळून जातो आणि घाबरवून त्यांच्या कॉलला प्रतिसाद देऊन आपण ती जे पैसे मागतात ते दिले जातात. पण असे न करता मी सगळ्यांना कळवू इच्छितो, सायबर पोलीस स्टेशन औरंगाबाद शहर यांच्या वतीने, की आपण अननोन कॉल्स किंवा कॉल्स, व्हॉट्सॲप कॉल्स, व्हिडिओ कॉल्स हे घेतले नाही पाहिजे आणि त्यांना एंटरटेन केलं नाही पाहिजे, जेणेकरून तुमच्या जे आर्थिक नुकसान ते टळेल आणि जी तुम्ही मानसिक दडपणाखाली जाणार त्यालाही प्रतिबंध होईल. साहिल नामी जंगली जानवरों की गैर कानूनी तरीके से खरीदो फरोख्त करने के मामले में बिलोली नांदेड़ में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है. ये कार्रवाई महकमे जंगलात और पुलिस ने अंजाम दी. नाजरीन, जंगलों की कटाई से यूं तो पहले ही जंगली जानवर नापैद होते जा रहे हैं. इस पर तुरफा कुछ ग्रोह और अफराद जंगल के इन बासियों की खरीद फरोख्त और उनकी स्मगलिंग के गोरख धंधे चलाते हुए उनकी जान के दुश्मन बने हुए हैं. 16 अगस्त को शोबे जंगलात और पुलिस अफसरान और एहलकार ने विजयनगर टोल नाके पर 2 अफराद को गिरफ्तार किया जो सायल नामी जानवरों की स्मगलिंग कर रहे थे. पुलिस व जंगलात वालों ने उनके कब्जे से सायल ज़ात के 2 मुर्दा और 6 जिंदा जानवर बरामद किए, जबकि मुलजमीन की कार और मोबाइल फ़ोन भी जब्त कर लिए गए. दोनों मुलजमीन को हिरासत में ले लिया गया है और इस मामले की मज़ीद जांच और तफ्तीश के लिए 2 स्क्वाड भी मुकर्रर किए गए हैं. मुलजमीन ये जानवर तेलंगाना के सिद्दीपेट और सरसिल्ला ज़िलों में स्मगल कर रहे थे. इस तरह की जानकारी इब्तदाई तफ्तीश से सामने आई है. इसी तरह की मालूमात पर ही बिलोली पुलिस की मदद से शोबे जंगलात ने ये कार्रवाई की थी और घात लगाकर मज़कूरा टोल नाके पर उन्हें धर लिया था. बताया जाता है कि बैनुल-अक़वामी मार्केट में सायल नामी इस भारतीय जानवर और उसके आज़ाए जिस्मानी की भारी कीमत मिलती है और इसीलिए गैर कानूनी तरीक़े से शिकार करके सायल और उसके आज़ा की स्मगलिंग की जाती है. दोनों मुलजमीन को जंगलात महकमे की हिरासत में रखा गया, जबकि उन्हें 17 अगस्त को अदालत में पेश किया जाना था. इस तरह की मालूमात शोबे जंगलात से मिली है. आज दिनांक 16/8/2022 रोजी पोलीस स्टेशन बिलोली येथे मिळालेल्या माहितीनुसार वन्य प्राणी सायाची अवैधरित्या वाहतूक होत असल्यावर माहिती मिळाली. त्यांच्यानंतर आम्ही तिथे गेल्यानंतर आंध्र प्रदेशपासूनची गाडी AP-15 AP-0678 यातून 2 आरोपी अंजन थुल्लू डोक्का व श्रीलू पार्वदम हे 2 आरोपी ताब्यात घेण्यात आलेले आहेत. त्यांच्यावर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आणि पुढील कारवाई आणि चौकशीसाठी त्यांना ताब्यात घेतलं. शोबे ज़राअत की जानिब से आयद करदा पाबंदियों के बावजूद जिला नांदेड़ में बोगस खाद और बीजों की खरीदो फरोख्त जारी है और किसानों के साथ फरेबदही का सिलसिला जारी है. इस तरह की ज़िले में आम शिकायत आ रही हैं. ताज्जुबखेज़ बात तो यह है कि ज़राई सुपरिटेंडेंट ऑफिस की जानिब से कई बोगस व नकली जरासीम कुछ दवाओं की फ़रोख्त पर पाबंदी भी लगा दी गई है, लेकिन इस पाबंदी को खातिर में न लाते हुए और किसानों को गुमराह करके कई ज़राई दुकानदार और कृषि केंद्र वाले औने पौने दाम पर इन दवाओं की फ़रोख्त कर रहे हैं. ये बात जब समाजी कारकुन संतोष गौहाने के इल्म में आई तो उन्होंने इस सिलसिले में शोबे ज़राअत से शिकायत की है और मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इन ममनुआ जरासीम कुछ दवाओं की फ़रोख्त करने वाले व्यापारियों का पता लगाया जाए, उनकी जांच पड़ताल की जाए और खाती पाए जाने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए किसानों के साथ हो रही धोखाबाजी बंद करवाई जाए. नांदेड जिल्ह्यामध्ये भांगर इन्सा साईड चंदीगडची एक कंपनी आहे
जिचं वीड नीलर म्हणून एक ग्लायकोसेट नावाचं तणनाशक जे आलेलं आहे त्याचं सॅम्पल फेल गेलेलं आहे आणि एक प्रकारे ते बोगस तणनाशक शेतकऱ्यांना विक्री नांदेड जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर चालू आहे। आमची कृषी विभागाकडे तक्रार आहे की असे फेल गेलेल्या सॅम्पलचं ताबडतोब कृषी विभागानं सॅम्पल जो माल आहे तो स्टॉप सेल केला पाहिजे, तो माल जप्त केला पाहिजे आणि सदरील जर विकत असतील त्या दुकानदारावर कार्यवाही केली पाहिजे। आज तुम्हाला हे फेल गेलेले सॅम्पल मार्केटमध्ये खुलेआम विक्री होताना दिसत आहे। शेतकऱ्यांची आजही फसवणूक चालू आहे। अशा सगळ्या कृषी दुकानदारावर कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी कार्यवाही केली पाहिजे, फौजदारी गुन्हे दाखल केले पाहिजे। यासाठी आम्ही कृषी विभाग कार्यालयाकडे आहे। होय, आज आपण पाहिलं की त्या दुकानामध्ये जे फेल गेलेले सॅम्पलचे माल जे बोगस आहे आणि त्याची किंमत मार्केटमध्ये एवढी कमी आहे, त्यावरूनच शेतकऱ्यांच्या सुद्धा लक्षात यायला पाहिजे की हे बोगस असणारेच लोक असं एवढ्या कमी याच्यावर विकू शकतात। अशा एकदम पडून किमतीत विकणाऱ्या औषधाचे सुद्धा शेतकऱ्यांनी खरेदी करताना चौकशी केली पाहिजे किंवा कृषी विभागाशी संपर्क साधला पाहिजे किंवा सॅम्पल काढून तपासणीला पाठवले पाहिजे। औषध विक्रेत्यांचं काय नेमकं म्हणणं आहे? औषध विक्रेत्यांचं असं म्हणणं आहे की आमचा यात काही दोष नाही, आम्ही कंपनीकडून आणतो आणि शेतकऱ्यांना विकतो, पण असं नाही आहे की दुकानदारांना पण कमी किमतीमध्ये भेटतं तर त्यांच्याही लक्षात येते, पण जास्त पैसे कमवण्याच्या मोहामध्ये शेतकऱ्यांना लुटण्याचं काम हे कृषी दुकानदार सुद्धा करत आहे। 12 साल से मफरूर चोरी के एक मुलजिम को वेदांत नगर पुलिस ने रेलवे स्टेशन इलाके से गिरफ्तार कर लिया है, जिसका नाम अशोक बाबूराव नागरे बताया जा रहा है। पुलिस ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक क्रांति चौक पुलिस स्टेशन में आज से 12 साल पहले चोरी का एक मामला दर्ज करवाया गया था। इस वारदात में मुलविस मुलजिम अशोक बाबूराव नागरे मुकुंदवाड़ी रेलवे स्टेशन इलाके का रिहायशी है, मगर वारदात अंजाम देने के बाद से वो फरार हो गया था, जिसे वेदांत नगर पुलिस स्टेशन के खुसूसी दस्ते ने गुज़िश्ता रोज राजीव नगर रेलवे स्टेशन इलाके से गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई PSI प्रमोद देवकते, अमलदार समीर तड़वी और अमुल अंभुरे ने अंजाम दी। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले, रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत शुरू किए गए स्वराज महोत्सव का हुआ इख्तिताम। AMC की जानिब से शहरियान की दिलचस्पी के लिए रखा गया हुब्बुल वतनी के गीतों का प्रोग्राम, शहरियान ने उठाया भरपूर लुत्फ। घाटी दवाखाने में कायम करदा सुपर स्पेशलिटी वार्ड में आज से यूरोलॉजी की OPD का हुआ आगाज। 6 माह के इंतजार के बाद गुज़िश्ता रोज किया गया एंजियोग्राफी का पहला कामयाब ऑपरेशन, कहा डॉक्टर सुधीर चौधरी ने। खेती की जमीन के तनाजे पर दिन दहाड़े पीसादेवी इलाके में एक किसान पर कुल्हाड़ी से हमला करके कर दिया गया कत्ल। मुलजिमीन की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ एट्रॉसिटी एक्ट के तहत केस दर्ज होने तक महलूक किसान की लाश न लेने का रिश्तेदारों ने दिया इंतबाह। और अग्निवीर भर्ती के लिए आए एक नौजवान की मौत, 1600 मीटर की दौड़ लगाते वक्त चक्कर आ जाने के सबब नौजवान गिरकर चला गया मौत की आगोश में, रिश्तेदारों को सदमा। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले, रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले।